आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और आज हम मौजूद हैं तारिक टेडी के घर पे, जहां पे उनकी वसी और अरीज बैठकें हुआ करती थी। उनके भाई शहबाज हमारे साथ जो मौजूद हैं और आज वो सारे इल्जाम के जवाब देंगे जो उनकी एक्स वाइफ लगाया करती थी और अब तक लगाती आ रही है। सोशल मीडिया पे रोज एक ना एक इंटरव्यू उनका वायरल होता है जिसमें वो गलीज घटिया और इस तरह के इल्जाम लगाती हैं, या तो वो हवस की उसकी प्रॉपर्टी की हवस में गिरी हुई हैं कि वो सब कुछ हथियाना चाहती हैं और बच्चे को जो उनका बेटा है बेटियों की आड़ में उसको रोड पे लाना चाहती हैं, या इनको बदनाम करके वो फेम हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि आजकल फेम के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अपना तारुफ कराइएगा। जी। शहबाज, मैं तारक साहब का छोटा भाई हूँ। अच्छा, शहबाज अहमद। आपकी भाभी का कहना है कि शहबाज साहब आप मुझ पे गंदी नजर रखते थे, इस पे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? पहली गल ये कि भाभी ना कहो, बिल्कुल तारक हाँ। साहब की नहीं एक्स नहीं, वाइफ एक्स कह वाइफ सकते हैं। कह लो, भाभी नहीं हैगी। जी ठीक भाबियां है, वाली ਉਹਦੇ ਚ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਭਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਉਹਦੇ ਚ ਔਰਤ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ। ठीक हो गया। ਅਗਰ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਂਦੀ, सही। ਟਿਕਟੌਕ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਚਾਰ सही। ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ। ठीक है। ਸਾਡੀ ਸਗੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। सही। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਇੱਕ ਆੜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਰਕ ठीक है। ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ठीक है। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ सही। ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ। सही। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। सही। ਇਹ ਤਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। सही। ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ। मैं आसमा रियाज हूँ, मैं आसमा ऐसे हूँ। 4 दिन तारक साहब का नाम लै रहे, तलाक हो जाना कोई वड्डी गल नहीं। 95% अज यही केस हो रहे हैं। ये किसी आम बंदे की बीवी होंगी, आम बंदे की बीवी होंगी, इस तरह इन्हें फ्रेम च आना सी। टिकटॉक के उत्ते मास ला के ते मूँह अखां दे इशारे करनी। इनू कौन कहता है कि ये शरीफ औरत है? मैनू ये पहले दस्या जाए, इनू शरीफ समझदा कौन है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਮਝੇ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਇਸ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਇਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਅਵਾਰਾ ਹੈ। ठीक है। ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੀ ਵਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ देना, ਤੁਹਾਡੇ कैमरे ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਹੁਣੇ ਇਹਦੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। हेलो बेटा, ऐसे नहीं बोलते तू तू करके। अच्छा भाई के साथ सेंस नहीं आपको लोगों को? उस तरह ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ। ਆਇंदा ना फोन करना ना। सुनो भाई को व्हाट्सएप ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸੁਣੋ। हेलो बेटा, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਔਰਤ, ਪੈਸੇ अदालत ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ खर्चा सारा लेके ਜਾਂਦੀ ਆ। उससे किताबें लो, उससे ही बस्ते लो। उसको वारा घूमने दो, वो वारा औरत है, उसको घूमने दो। तुम माँ की मानो। अच्छा माँ की ना मानती तो मैं बात ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਵਾਰਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? उसका हस्बैंड जो ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ? ਹਾਂ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? एक्स हस्बैंड कह रहे हैं। नहीं, तारक साहब इस टाइम पे साडे मौजूद है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ। अच्छा, आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आप पे वो इल्जाम लगा रही है कि तलाक की वजह भी आप बने, जबकि आपका कहना है कि वो बदचलन थी। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, जिसका सबूत हमारे कैमरे के सामने नाजरीन देख सकते हैं कि उनकी जो सीढ़ियां निकली हुई हैं, जो 2011 में वो कॉल्स करती थी अननोन नंबरों पे, ये उनकी सारी सीडीआर हैं। ये हजारों के हिसाब से कॉल्स हैं। ये कैमरा देख सकता है, ये उनके नाम पे ये नंबर चेक कर सकता है, जिसपे वो अपने आप को वो बेगुनाह साबित करने के लिए और इनको ब्लेम करके, इनको बदनाम करने के लिए और उनके बेटे को बदनाम करने के लिए सब कुछ कर रही हैं। ये उनकी जिंदगी के सबूत हैं, उसकी तलाक से पहले के सबूत हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी प्रॉपर्टी जो है उसमें से आप उसको हिस्सा नहीं देना चाहोगे? उसकी बेटियों का हिस्सा बनता है, उसका तो हिस्सा नहीं बनता। अच्छा, वो हिस्सा देने में क्या चीज आड़े आ रही है? ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਸ ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ। ਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ।
ठीक है ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। जी ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। जी ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, जी ਜਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਏ जी ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵੇ। जी ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੈ? जी ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, जी ਗੱਲ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਬੱਚਾ ਇਹ ਘਰ ਵੇਚ ਦਵੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦਵੇ जी ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? जी ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। जी ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 95 ਕੇਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 10-10 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। जी ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਤਲਾਕ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਬਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। जी ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਹੈ। ਇੰਤਹਾਈ ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਰਕ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਾਉਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਰਕ ਦੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਫੁੱਦੂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਇੰਜ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਣਾ। ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ? ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫੇਰੂ ਤੋਰੂ ਅਵਾਰਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ। अच्छा आप